கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே உம்மை ஆராதிக்கிறோம். எங்கள் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்ளும். எல்லா தேவ சமூகத்தில் நம்மை காண்பி துதிகளின் நடுவிலே வாசம் செய்பவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லி ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா மகத்துவமானவரே ஹல்லேலூயா. அன்பு சராசரம் அனைத்துமை வந்தார். அந்த சராசரம் அனைத்துமை வந்தார். நன்றி கர்த்தாவே. துதியே 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 துதிவுமக்கே துதியே துதிவுமக்கே துதியே ஆட்கொண்ட
प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, देवादि देवन, देवों का देव है वो। आमेन, आमेन, praise the Lord. हालेलुया, அவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். उसी को महिमा चढ़ाएंगे। சிங்கார மாளிகையில் ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம். ஆனந்தம் பாடி அன்பரை தொழுதிடுவோமாக. praise God. சிங்கார மாளிகையில் ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம். சீயோன் மணவாளனுடன், சீயோன் மணவாளனுடன், சிங்கார மாளிகையில் ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம். சீயோன் மணவாளனுடன், சீயோன் மணவாளனுடன், ஆனந்தம் பாடி அன்பாரை சேர்ந்து ஆறுதல் அடைந்திடுவோம். ஆனந்தம் பாடி அன்பாரை சேர்ந்து ஆறுதல் அடைந்திடுவோம். அங்கே அலங்கார மகிமையின் கிரீடங்கள் சூடி அன்பரை மகிழ்ந்திடுவோம். அங்கே அலங்கார
उन्होंने जो भी चिन्ह कहा है தவறாமல் நடக்கிறது. वो सब पूरा होते आ रहा அவர் है வருவேளை அறியாதிருப்பதால் और उनका आगमन कब करके अनजान है हम, எப்போதும் ஆயத்தமாக இருப்போமா. इसलिए हम सदाकाल तैयार रहेंगे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ஆயத்தமாக இருந்தால் அவரோடு கூட நாம் போகலாம். और अगर हम तैयार है तो परमेश्वर के साथ जा सकते हैं, அவர் ஒரு நாள் சீக்கிரமாய் வர போகிறார். क्योंकि वो एक दिन जल्द आने वाला है அவர் வரும்போது அவரோடு கூட போக வேண்டும். और जब वो आएगी तब हमें उनके साथ जाना है ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுப்போம். और स्तुति की बलि चढ़ाएंगे। சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா, வேலன் தந்தீரே நன்றி ஐயா. ஸ்தோத்திர பலி அப்பாவுக்கு துதியும் கனவும் மகிமையும் எஸ் அப்பாவுக்கு என்று சொல்லி ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுப்போம். ஸ்தோத்திர பலி அப்பாவுக்கு துதி கனவும் மகிமையுமே அப்பாவுக்கு. ஸ்தோத்திர பலி அப்பாவுக்கு துதி கனவும் மகிமையுமே அப்பாவுக்கு. சுகந்தீரே நன்றி ஐயா, சுகந்தீரே நன்றி ஐயா, उन्होंने हमें भोजन दिया और हमें कपड़े भी दिए வீடு தந்தார், और घर दिए நல்ல விதமான வாழ்வதற்கு நல்ல பிள்ளைகளை மனைவிகளை தந்தார், और अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छी पत्नी और बच्चे दिए நல்ல கணவனை கொடுத்தார். और अच्छे एक पति दिए। நன்றி சொல்ல வேண்டும் அவருக்கு. उन्हें हमें धन्यवाद कहना है, அவருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரங்களை எடுக்க हमें उन्हें स्तुति चढ़ानी है।
मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। आमीन, हालेलुया। मसीह में मैं जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे। मेरा राजा आगे जय का ध्वनि सुनाओ। प्रेज़ लॉर्ड। ताले के साथ गीत गाएंगे। मैं जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हालेलुया, 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 मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मेरा राजा आगे जय का ध्वनि सुनाओ, मेरा राजा आवे, जय का ध्वनि सुनाओ, खजूरी हाथों में, खजूरी हाथों में, मैं होशाना गीत गाऊंगा, मैं होशाना गीत गाऊंगा, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मायका के शरण दिखा, यीशु ने जीत लिया। शैतान का साया दिखा, मेरा यीशु ने जीत लिया, सुगर नाश कर दिया, उसने नाश कर दिया, अपने पाँव तले कर दिया, अपने पाँव तले कर दिया, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, पापों को उठा लिया, तेरे पापों को मिटाया। पापों को मिटा लिया, मेरे पापों को मिटा डाला, यीशु के घोड़े खाने से, यीशु के घोड़े खाने से, मेरे परिपूर्ण क्षमा हुआ, मेरे परिपूर्ण क्षमा हुआ, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मसीह में जी रहा, सर्वदा जय मुझे. கிறிஸ்துக்குள்ள வாழுகிற நமக்கு எந்த நாளும் வெற்றி உண்டு. और मसीह में जीने वाले हमें हमेशा जय है, அவர் நம்மை தோல்வி அடைய விடவே மாட்டார். क्योंकि वो हमें हारने नहीं देते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया. हालेलुया। जंजीरों में जकड़े हुए को जंजीरों से मुक्ति होना है. घायल किए हुए सबों को
कलवारी के पास आना है, प्रभु से नजर मिलना है. கட்டப்பட்ட மனிதர்கள் எல்லாம் கட்டவிழ்க்கப்பட வேண்டும். கல்வாரி இயேசுவை தேடி வர வேண்டுமே. नंबर 30 जंजीरों में जगने हुए को जंजीरों से मुक्ति होना है. कायल किए हुए सबको कलवारी के पास आना है. सबसे नजर मिलना है. कायल किए हुए सबको कलवारी के पास आना है. सबसे नजर मिलना है. இயேசுவின் இரத்தம் கட்டப்பட்ட மனிதரெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் கவிக்கப்பட வேண்டும். காயப்பட்ட மனிதரெல்லாம் கல்வாரி வர வேண்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தாவே
கர்த்த தேவனை ஆராதிப்போம். சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் பரிசுத்தர், அவருக்கு ஆராதனை செலுத்துவோமா? सिंहासन पर जो विराजमान है उसे हम आराधना चढ़ा देंगे. Praise the Lord. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை, ஆராதனை
हे पिता तुझे धन्यवाद, हे यीशु तुझे धन्यवाद, हे पिता तुझे धन्यवाद, हे यीशु तुझे धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा परमेश्वर धन्यवाद तुझे। स्तुति आराधना
समुख में அவளை सौंपेंगे। நடத்துகிற தேவன் அவர். हमें चलाने वाला प्रभु है वो। சொல்லுகிறார், நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். वो कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र बनाने वाला प्रभु हूँ। பரிசுத்தத்தை நாடுவோமாக, क्या हम पवित्रता चाहेंगे? பரிசுத்தரை இன்னும் தேடுவோமாக, हम पवित्रता को और ढूंढेंगे। பரிசுத்தத்தில் பரிசுத்த அடைபடியாய் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமாக. पवित्र से और पवित्र बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में हम सौंप அவர் देंगे। நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார். वो हमें पवित्र बनाने वाला प्रभु है அவருடைய करके वो கரத்தில் कहता है। நாம் அர்ப்பணிப்போம். और उसके हाथों में हम अपने आप को என்னை सौंपेंगे। பரிசுத்தமாக்குகிறவரே, मुझे पवित्र बनाने वाले சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். आपके समुख में अपने आप को எல்லாரும் सौंपती हूँ। ஸ்தோத்திரிங்க, எல்லாரும் ஸ்தோத்திரிங்க. सभी लोग स्तुति करेंगे। சமூகத்தில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. परमेश्वर की समुख में स्तुति ஒவ்வொரு करेंगे। நாளும் நம்மை நடத்துகிற தேவன், हर एक दिन को हमें चलाने वाला प्रभु है। பரிசுத்தமாக்குகிற தேவன் हमें அவர். पवित्र बनाने वाला ஓ, प्रभु है। எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. हम सभी लोग मुंह खोलकर स्तुति करेंगे। கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியாக. परमेश्वर की प्रसन्नता हर एक को बढ़ने के लिए ஆவியானவரே, உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। இயேசுவே, உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। ஆண்டவரே, நீர் எங்களை பிரித்தெடுத்த தேவன் ஆண்டவரே. पिता आपने हमें अलग चुन लिया है। சத்துரு கிரியைகளிலிருந்து எங்களை பிரித்தெடுத்த தேவன் ஆண்டவரே. बुरे शैतान की क्रिया से आपने हमें अलग किया ஆண்டவரே, है। அவைகள் சிக்கிக்கொள்ளாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை பரிசுத்தமாய் காக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. वापस उसमें ना फंसते हुए हमें हर एक दिन पवित्र बनाते உங்க हैं। அபிஷேகங்களை நிரப்பி நடத்துவதாக. और आपका अभिषेक हमें भरकर चलाए। உங்க அபிஷேகங்களை எங்களுக்கு நிரப்பி நடத்துவதாக. आपका अभिषेक हमें भरकर चलाए। ஆவியானவரே, உங்க கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. हम सभी लोग स्तुति बलि चढ़ाएं। பிரபுக்கு धन्यवाद है. இயேசுவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க எல்லாரும். परमेश्वर यीशु मसीह की हम स्तुति करेंगे। இயேசுவின் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். यीशु मसीह के नाम के लिए धन्यवाद। அவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. पिता आपकी महिमा हो। வாய் திறந்து எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. हम सभी लोग मुंह खोलकर स्तुति என்னை करें। நடத்துகிறவரே, हमें चलाने वाले स्तुति करो, आत्मा को स्तुति करो, मुंह खोल के स्तुति करो. प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु. चलो सुनो, यीशुविன் நாமத்தில் यीशु के नाम से हम कहेंगे। हम सभी लोग मुंह खोलकर करेंगे। पर प्रभु यीशु आपको धन्यवाद। सभी लोग मुंह खोलकर कहें, यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। हमें संभाला है इसके लिए धन्यवाद। हमें उधार देने के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता आपको धन्यवाद देते हैं। अभी स्तुति हो करेंगे नाम हमें चलाने की आपकी स्तुति हो। हम मुंह खोलकर धन्यवाद करें। बुलाइए पवित्र आत्मा। आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं। जगह पर आइए। हमारे बीच में आइए। आइए प्रभु। सारी जुए को तोड़ दो। शैतान की बंधन टूटे जाए। अभी हमारे बीच में आकर शैतान की बंधन तोड़ो। शैतान जो भी बंधन लगे यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अंधकार के यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। भय की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। भय लेकर आने वाली आत्मा यीशु के नाम से हटने के लिए आगे लेगा। यीशु के नाम से आगे लेगा। यीशु के नाम से आगे लेगा। बलवीनता की आत्मा निकल जाए। बलवीनता की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। सामर्थ उतारने दो उस जगह पर। सामर्थ उतारने दो। हर एक लोग को छूकर शंगा करें। यीशु के नाम में शंगाई हो। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मुंह खोलकर हम स्तुति करेंगे। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। एक छुटकारा हो। हर एक लोगों में छुटकारा लेकर आशीष करो। पिता वो जो भी बलवीनता में है परमेश्वर हम अनजान है। लेकिन फिर भी आपके नाम पर आगे लेता हूँ। यीशु मसीह के नाम से सारे बलवीनता हट जाए। ऊपर से नीचे पाँव तक परमेश्वर आपका अभिषेक का हाथ उतर की शंका करे। पिता यहाँ की व्यर्थ ना जाते हुए छुटकारा शंकाएं पाकर जाए। परमेश्वर में से अद्भुत कार्य करो।
கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். आपके हाथों में सौंपता हूँ நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से पिता ஆமென். आमीन। ஆமென். நான் உட்காரலாம். Praise the Lord. सभी जन बैठ जाएं। கர்த்தர் நடத்தின எல்லா நன்மைக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம். प्रभु चलाने वाली कृपा के लिए इसको हम धन्यवाद दें। அவர் இங்கோட்டுமாய் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழிநடத்தி இருக்கிறார். अभी तक हमारे साथ लेकर हमें चला रहे हैं। சேனைகளின் கர்த்தர். सेनाओं का प्रभु ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். सेना का प्रभु हमारे साथ लेकर हमें चला रहे हैं। யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் புது வாழ்வு கொடுத்திருக்கிறார் என்று நாம பார்த்து கொண்டே வருகிறோம். हम देखते आ रहे हैं कि प्रभु ने किस किस को एक नया जीवन दिए हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। புது வாழ்வு கொடுத்து கொண்டு வருகிறான்னு சொன்னா ஒரு சில பேருக்கு இது வந்து பழசாகவே தெரியலாம். एक दो लोग के लिए पुराना ही पाठ लगता रहेगा। புதிதாய் வந்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் புது வாழ்வை கொடுக்கிறது உண்மையாகவே இது உள்ள வசனம் அவங்களை உணர்த்திக்கிட்டு இருக்கு. लेकिन जो नए आए उन्हें नया जीवन मिलेगा एहसास प्रभु ने दिला रहे हैं। வேதத்துல யார் யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் அற்புதங்கள் செய்து புது வாழ்வு கொடுத்திருக்கோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு விசுவாசத்தின் மூலமாக அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டு வருகிறது. प्रभु वचन में किस किस को एक नया जीवन दिया उसके बारे में आपको कहते हो आपकी विश्वास बढ़ा रहे हैं। ஆக நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவ மகிமை பார்க்க முடியும். इसलिए अगर तुम विश्वास किए तो प्रभु की महिमा का दर्शन करोगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் விசுவாசம் மாத்திரமே. सबसे उन्नति चीज है विश्वास। கர்த்தரை விசுவாசித்த பிள்ளைகள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போனதில்லை. जो कोई प्रभु पर भरोसा या विश्वास रखता है वो कभी शर्मिंदा ना होता। கடந்த நாளிலே பார்த்தோம் நாயின் ஒரு விதவையின் மகனை தேவன் உயிரோடு எழுப்பினதை பார்க்கிறோம். और बीते हुए हफ्ते हम देखे थे एक विधवा स्त्री की बेटी जो मुर्दी हुई थी उसे प्रभु ने जी उठाया। அந்த மகனுக்கு தேவன் பெரிய ஒரு உயிர் வீழ்ச்சி கொடுத்ததை प्रभु பார்த்தோம். ने उसको एक नया जीवन दिया था करके हम देखे थे। கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படியே தர வல்லவராய் இருக்கிறார். प्रभु हमारे जीवन पर भी देने सामर्थ्य है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। சரி நாம படிக்கலாம் மத்தேயு புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். मत्ती 9वां अध्याय 18वां वचन। नया नियम। அவர் இவைகளை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு இருக்கையில் தலைவன் ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து என் மகள் இப்பொழுதுதான் மரித்து போனாள் ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் ஒரு கையை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பார் என்றான். वो उससे यह बात कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। ஒரு தலைவன் ஒருவன் வந்து அவர் சொல்கிறான் மகள் இப்பொழுதுதான் மரித்து போய்விட்டார். एक सरदार प्रभु के पास आकर कहते हैं कि मेरी बेटी अभी मृत्यु पाई है। ஆனா வேற புத்தகத்துல லூக்காவுல சொல்றார் மரிக்கிறதுனாலே நீர் வரணும். लेकिन दूसरी पुस्तक पर लूका की पुस्तक पर कहते हैं कि वो मरने के पहले ही तुम्हें आना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। மரிப்பதற்கு என் மகள் மரிப்பதற்கு முன்பாக நீ வர வேண்டும். कि मेरी पुत्री मरने के पहले तुम्हें अवश्य आना है। ஆண்டவர் சில தாமதம் பண்ணி போய் கொண்டிருக்கிறார். यीशु कई समय पर थोड़ा समय बिताकर जाते हैं। தாமதம் பண்ணினாலும் समय बिताए तो அங்கே அற்புதம் நடந்தது. वहाँ चमत्कार हुआ है। 12 வருடமான பெரும்பாடு ஒரு ஸ்திரீ சுகமாக்கப்படுகிறாள். 12 साल से कष्ट पाने वाली स्त्री को भी प्रभु ने चंगा दिए। இந்த சம்பவங்களா நடந்து அவர் போகும் முன்பதாக அது பெண் மரித்து விட்டார். और ये सारे कार्य करके जाने के जाते वक्त ये पुत्री गुजर चुकी। இயேசுவுக்கு தகவல் வருகிறது இப்பொழுது போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் அவருடைய மகன் மரித்து விட்டார். यीशु का भी खबर आता है कि दास को तंग ना करो क्योंकि वो मृत्यु पा चुकी है। ஆண்டவர் சொல்றார் लेकिन यीशु कहते हैं அந்த மகனை பார்த்து தகப்பனாரை பார்த்து சொல்றார் उस सरदार को देखकर कहते हैं விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு. कि तू विश्वास के साथ है। பயப்படாதே. तू मत घबरा। விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு. तू विश्वास के साथ चल। உன் மகள் பிழைத்திருப்பாள். तेरी बेटी उछल जाएगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன் மகள் பிழைத்திருப்பாள் என்று உறுதியான வார்த்தை சொல்கிறார். तेरी बेटी जीवित हो जाएगी तो प्रभु निश्चय से कहते हैं। அவள் ஒரு அங்கலாய்ப்பு கொண்டிருக்கிறார். वो तो गिड़गिड़ाने लगता है என் மகன் மரிப்பதற்கு முன்பாக வர வேண்டும். कि मेरी बेटी
मरने के पहले तुम आ जाओ। மரித்தால் என்ன? ஆண்டவர் சொல்றார் மரித்தால் என்ன? तो प्रभु कहते हैं वो मरी तो भी क्या होगा? மகள் பிழைத்திருப்பார். तेरी बेटी वापस जी उठ நீ जाएगी। பயப்படாதே. तू मत घबरा। மகள் பிழைத்திருப்பார். तेरी बेटी जी उठ जाएगी। ஆண்டவர் அந்த இடத்துக்கு போறார். यीशु उस जगह पर जाते हैं। ஒரு மரித்த நிலைமையில இருக்கிறார். बेटी मृत्यु पाय स्थिति पर है। எல்லாரும் சுற்றி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். सालों से घेर कर रो रहे हैं। அந்த அழுதவர்களை எல்லாம் ஆண்டவர் வெளியேற்றிட்டார். और जो वही रो रहे थे प्रभु ने उन्हें बाहर भेजा। சொல்றார் சிறுவன் कहते कि हे बेटी நித்திரையாய் இருக்கிறாள் என்று சொல்றார். तू सो रही है करके कहते हैं। நித்திரையாய் இருக்கிறாள். तो वो सो रही है। அதனால நீங்க எல்லாம் வெளியே போங்க நான் அவளை எழுப்பணும்னு சொல்றார். इसी तुम सभी लोग बाहर चले जाओ मैं उसे उठा लूंगा। ஏதம் சொல்லுது இயேசுவானவர் தலைவனுடைய வீட்டிலே வந்து தாரை ஊதுகிறவர்களையும் இறைகிற ஜனங்களையும் கண்டு விலகுங்கள் இந்த சிறுவன் மரிக்கவில்லை நித்திரையாய் இருக்கிறாள் என்றார். तब प्रभु कहते हैं कि हट जाओ लड़की मरी नहीं पर सोती है। அதற்காக அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள். और तुम प्रभु को देखकर वो हंसने लगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। மரண வீட்டில் அழுது கொண்டிருந்தவர்கள் திடீர்னு சிரிக்கவும் செய்து कि விட்டார்கள். मृत्यु के घर में रहने वाले लोग जो रो रहे थे वो हंसने भी लगे। ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார். उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा சிறுவன் நித்திரையாய் இருக்கிறார். कि बेटी मृत्यु नहीं पाई है, மரிக்கவில்லை நித்திரையாய் இருக்கிறார். वो सो रही है। அதனால நீங்க எல்லாம் போங்க அப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சிரிப்பு வருது. और तुम सारे बाहर निकल जाओ कहने पर सारे हंसने लगते हैं। சிரிச்சதுனால और हंसने के कारण 25ஆம் வசனம் சொல்லுது அவர்கள் ஜனங்கள் வெளியே துரத்தி விட்ட பின்பு. और जैसे ही लोगों को बाहर निकाल दी गई थी। அல்லேலூயா. हालेलुया। நிக்கால் எப்படி சொல்ல போறே நிக்கால் தி परंतु கை. जब भी निकाल दी गई அல்லேலூயா. துரத்தி விட்டாங்க. தமிழ்ல சொல்லுது துரத்தி விட்டாங்க. और उस वीर को बाहर भगाया था। இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுது? Good when the people were put forth. என்ன சொல்லுதல்ல? தள்ளி விட்டாங்க. எல்லாம் அவங்களை பிடிச்சு தள்ளி விட்டாங்களாம். और सारे लोगों ने धक्के देकर बाहर भगाया। வேதம் சொல்லுகிறது அவங்க துரத்தி விட்டாங்க. वचन कहते उन्हें बाहर निकाल दी गई। என்ன காரணம்? और क्या कारण है? அவங்க சிரிச்சதுனால ஆண்டவருக்கே கொஞ்சம் விசனம் வந்து விட்டது. वो हंसने के कारण விசனம் கோபம். प्रभु को गुस्सा आया था। அந்த இடத்துல அவர்கள் துரத்தப்படுகிறார்கள். और वहां से उन्हें निकाल दी गई है। வசனம் சொல்லுகிறது वो वचन कहता அவர் है உள்ளே பிரவேசித்து அந்த சிறுவனின் கையை பிடித்தார் உடனே அவள் எழுந்திருந்தார். और प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर उठने के कहा और वो उठ गई। ஆமென். அல்லேலூயா. அவிசுவாசத்தில் உள்ளவர்கள் அங்கே இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள். और जो अविश्वास के लोग थे उन्हें उस जगह से भगाया गया था। இயேசு விசுவாசத்தோடு அவர் கையை பிடிக்கிறார். यीशु विश्वास के साथ उस बेटी का हाथ पकड़ते அவள் हैं எழுந்திருந்தார். और वो उठ जाती है। 12 வயசுள்ள அந்த பெண் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார். 12 साल की वो लड़की को जीवित उठाई அந்த थी குடும்பத்துக்கு பெரிய சந்தோஷம் और உண்டாகிவிட்டது. वो परिवार में बड़ी आनंद आई थी। அவர்கள் ஒரு புது வாழ்வு அவர்களுக்கு கிடைத்தது போல் மாறிவிட்டது. उनके जीवन में एक नया जीवन आने की उपस्थिति आई थी। யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் புது வாழ்வு கொடுத்தார் சொன்னா 12 வயசுள்ள மகளுக்கும் புது வாழ்வு கொடுத்தார். प्रभु ने किस किस को नया जीवन दिया देखे तो ये 12 वर्ष की इस बेटी को भी। நம்முடைய வாழ்க்கையும் புது வாழ்க்கையாய் மாற வேண்டும். और हमारा जीवन एक नया जीवन भी बदलना எப்படி है। மாற வேண்டும்? और वो कैसे बदलेगा? மரித்த நிலைமையில இருக்கிற சுபாவங்கள் நீங்க வேண்டும். और मृत्यु का जो स्वभाव हमारे अंदर है वो सारे मिटना है। ஆண்டவர் எசேக்கியேலுக்கு ஒரு தரிசனம் காண்பிக்கிறார். प्रभु एजेकियल को एक दर्शन देते हैं எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கிலே கொண்டு போய் எங்க விடுகிறார். कि सूखी हड्डियां जब बड़ी है वहां प्रभु उसे लेकर खड़ा करते हैं। ஆண்டவர் எசேக்கியேலை பார்த்து கேட்கிறார் இவைகளெல்லாம் உயிரடையுமா? और वो प्रभु पूछे क्या ये सारी जीवित हो जाएगी? அது உமக்கே தெரியும் என்று சொல்கிறார். और वो कहते कि प्रभु तो तुम जानते हो। அதாவது பள்ளத்தாக்குகள்ல எலும்புகள் நிறைந்து கிடக்கிறது. यानी सूखी जमीन पर जो हड्डियां भरे हैं மனித எலும்புகள், मनुष्य का हड्डियां தலைகள் நிறைந்து கிடக்கிறது, தலை ஓடுகள், और उनकी सारी खोपड़ी उधर भरी हुई थी। உடம்பு பகுதிகள், கால் கைகள்லாம் அப்படியே உடைஞ்சு தனித்தனியா கிடக்குது. उनकी सारी शरीर के अंग की हड्डियां उधर भरे थे। அப்படியே காஞ்சு போய் கிடக்குது. वो सारे सूख गए थे அதுல சதை இல்ல, और उसमें कोई मांस नहीं था, அதுல நரம்பு கிடையாது, उसमें कोई नस नहीं था, அது ரத்தம் கிடையாது. उसमें लहू नहीं थी। அதாவது முறிக்கப்பட்ட நிலைமையில வெறும் எலும்பா கிடக்குது. यानी पूरे छिलका जैसे निकालते वैसे पूरी सिर्फ सूखी हड्डियां। எசேக்கியேல்ட்ட கேட்கறதெல்லாம் உயிரடையுமாப்பா? तो एजेकियल को प्रभु पूछे क्या ये सारे जीवित हो सकते हैं? உமக்கே தெரியும். तो वो जब कहते हैं कि प्रभु आप जानते அப்ப हो। அவர் சொல்றாரு तो प्रभु कहते நீ हैं உயிரடையும்படி இவைகளுக்கு கட்டளையிடு. कि तू उसे आज्ञा दे कि वो जीवित हो जाए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் கர்த்தரின் நாமத்தில கட்டளையிடுகிறார். वो प्रभु के नाम से उसे आज्ञा देता है। அப்பொழுது பெரிய இரைச்சல் உண்டாயிற்று என்று வேதம் तो சொல்லுது. एक बड़ी गरजने की आवाज आई थी, பெரிய காற்று வந்து உண்டாகிவிட்டது. एक बड़ी हवा आई थी। அந்த காற்றுகள் வந்து வீசின உடனே ஒரு பெரிய இரைச்சல்
वो हवा आने पर बहुत ही बड़ी आवाज आई। பள்ளத்தாக்கிலே நிறைந்து கிடந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ள वो ஆரம்பித்தது. रेगिस्तान में जितने भी हड्डियां टूटे पड़े थे वो सारे एक साथ मिलने लगे। தலை அந்த ஓட்டுக்குடைய எலும்பு கூடிலே ஒட்டி விட்டது. वो सारे उनकी खोपड़ियां सारे उनकी शरीर के अंगों के साथ जुड़ने लगे। கை சரியா கிடந்த கை எலும்பானது அதனுடைய உடல்ல போய் ஒட்டி கொண்டது. जो हाथ सारे अलग थे वो सारे उसके साथ शरीर के साथ जुड़ने लगे। இப்பொழுது அவர்கள் சேனையாய் நிற்கிறார்கள். अब वो सारी सेना बनकर उठने लगे। எலும்புகள் தான் நிற்கிறது. और सिर्फ हड्डियां खड़े थे। எலும்புகளின் படை. और वो सारे हड्डियों की जो सेना थी। அப்பதான் ஒரு கட்டளை இடையில तो जैसे उन्होंने आज्ञा दी ஆவி அவர்களுக்குள்ளே புகும் பொழுது आत्मा जब उनके अंदर आती है அவர்களுக்குள்ளே நரம்பு சதை தோல் உண்டாக ஆரம்பித்து விட்டது. उनके अंदर सारे नस मांस और चमड़ियां उत्पन्न होने लगती है। இப்பொழுது அவர்களுக்கு உயிர் அடைபடியாய் கட்டளையிடுகிறார். अब उन्हें आज्ञा दे रहे कि सारे जीवित हो जाए। உயிர் அடைந்து நின்றார்கள். और सारे जीवित होकर खड़े थे। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே और आत्मिक जीवन पर மரித்த நிலைமையில நம்முடைய சுபாவங்கள் சில வேளை அப்படியா இருக்கலாம். और मृत्यु का स्वभाव हमारे अंदर हो सकती है। ஆண்டவர் இந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கை காண்பித்து இன்னொரு காரியத்தை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார். और सूखी हड्डियां का जमीन देखकर प्रभु और एक कार्य भी नहीं कहते हैं। இவர்கள்லாம் யார் என்று கேட்கும் பொழுது पूछते हैं कि सारे कौन है? இஸ்ரவேலர்கள். वो सारे इजरायली लोग हैं। இஸ்ரவேலர்கள் वो सारे इजरायली के हैं। ஆண்டவரை மறந்து போனதினாலே वो सारे प्रभु को भूलने के कारण அவர்கள் தேவனை விட்டு விலகி போன அவர்களாகவே தங்களுக்கு பல வருத்தங்களை பல நஷ்டங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள். तो अपने आप को बहुत सारे नाश ले आए थे। ஆனால் அவங்களுக்கு மனசுல சந்தோஷம் இல்லை, சமாதானம் இல்லை. इससे उनके मन पर कोई समाधान और आनंद नहीं था। எல்லாம் வறண்டு போன நிலைமையில இருக்கிறாங்க. और सारे दुख हुए थे। அதைத்தான் எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்குகளை போல ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார். और वो सारे कोई प्रभु हड्डियों के समान वो दिखाते हैं। 12 வயசுள்ள பெண் இறந்து விட்டார். 12 वर्ष की वो लड़की मृत्यु पाई। ஆனா ஆண்டவர் சொல்ற காரியம் அவர் மரிக்கவில்லை, அவர் நித்திரையாய் இருக்கிறார். लेकिन प्रभु कहते हैं कि वो मरी नहीं है लेकिन वो सो रही है। நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நேரங்களில் நம்ம நித்திரையின் பந்தமாக நாம் இருக்கிறோம். और समाज में कई समय हम सोते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। உறக்கத்திலே இருக்கிறோம். और सोते हुए चल रहे हैं। எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்று என்று எழுந்திருப்பது கிடையாது. और उठने का समय आने के बावजूद हम नहीं उठ पाते। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है எழும்பு सियोனே வல்லமை தரித்துக் கொள் என்று சொல்லுகிறார். कि उठ जा सिय्योन और तेरे सामर्थ को धारण करते हुए उठ जा। ஆனா நாம இன்னும் உறக்க நிலைமையில இருக்கிறோம். लेकिन अभी तक हम सोते हुए स्थिति पर ही है। ஸ்லீப்பர் மோட்ல இருக்கிறோம். हम सोने वाली स्थिति पर है। ஹalleluya. எது ஸ்லீப்பர் மோட்ல தான் இருக்கிறோம். और अभी भी हम वो सोने वाली स्थितियों पर ही गुजर रहे எழுந்து हैं। கொள்ளவில்லை, நமக்கு இஷ்டம் இல்லாத போல இருக்கிறார். हम उठने की कोई इच्छा नहीं आती है। கர்த்தர் சீக்கிரம் வர போகிறார். यीशु जल्दी आने वाले ஆண்டவர் हैं। வருகை சமயமாயிற்று. उसकी आगमन निकट आ रहा है। ஆகவே நாம் இன்னும் எவ்வளவுக்குள்ள பரிசுத்தம் அடையணுமோ அவ்வளவுக்குள்ள பரிசுத்தத்தை தேடணும். इसे जितना अधिकता में पवित्रता की चाह करना उतना अधिकता से हमें चाह இன்னும் करना। உலக இன்பங்களிலே மயங்கி திரிவதை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். और संसार की मोह माया में मिलना हमें छोड़ देना। உலக மாயை, संसार की माया। அந்த மாயைக்குள்ள விழுந்து நாமளும் மாயத்தை அடைந்து விடக்கூடாது. और उसके साथ हम भी वो मोह माया में शामिल ना हो। இயேசு வந்து விட்டால் நாமளும் மூழ்கி விடுவோம். और जब ईशा आएगा हम भी उसमें डूब जाएंगे। கைவிடப்படுவோம். हम छोड़ दिए அது जाएंगे। பயங்கர வேதனை நிறைந்த நாள். वो बहुत ही वेदना का समय அதற்கு है। தான் ஆண்டவர் இப்பொழுது வசனத்தின் மூலமா எச்சரித்துக்கிட்டே இருக்கிறார். इसे प्रभु वचनों के द्वारा हमें चेतावनी दे रहे हैं ஆண்டவருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து பரிசுத்தம் அடைங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். कि प्रभु को सौंपकर अपने आप को पवित्र करो। 12 வயசு அந்த மகள் அந்த எழுந்திருந்தாள் என்று பார்க்கிறோம். 12 साल की बेटी उठी थी। ஆண்டவர் அவர் மரிக்கவில்லை, அவர் நித்திரை என்று சொன்னார். यीशु कह रहे थे कि वो मरी नहीं है लेकिन वो सो रही है। ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேர் உலகத்துல ஆவிக்குரிய நிலைமையில மரித்தவர்களா இருக்கிறாங்க. लेकिन कई सारे लोग आज के जीवन पर वो सो रहे हैं। எழுந்திருக்கத்தக்க வேலை ஆயிடுச்சு. वो उठने का समय आ चुका है। எழுப்பி பிரகாசிக்கத்தக்க வேலை ஆயிடுச்சு. उठ के प्रकाशित होने का समय आ चुका है। எழுப்பி பிரகாசிக்கும்படியாக அவர் நம்மை வலியுறுத்துகிறார். और प्रकाशित होने के प्रभु हमसे चाहते हैं। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। எப்ப நடக்கும்? ये कब होगा? இயேசு அந்த பிள்ளையை தொட்டார், எழுந்திருந்தார். और यीशु उस बेटी को छुआ और वो उठ चुकी थी। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை தொடும்படியாக ஆண்டவர்ட்ட வேண்டுங்க. और प्रभु तुम्हें छूने के लिए तुम विनती करो। அவருடைய தொடுதல் நமக்கு அவசியம். और उसकी छूना हमारे आवश्यक है। முழு இதயத்தோடு அவரை தேடுங்க. पूरे दिल से उसको तुम ढूंढो। முழு இதயத்தோடு இயேசப்பா என்னை தொட்டு என்னை பலப்படுத்துங்கன்னு கேளுங்க. पूरे दिल से कहो कि प्रभु मुझे छूकर मुझे
बल दो। இந்த மாயமான உலகத்திலே மாயமானவைகளை நம்பி வாழ்கிறதை விட உன் சமூகத்தில் நான் சாகிறதை மேல் சொல்லுங்க. इस माया के संसार पर उसमें शामिल होने से तुम्हारे संपर्क मरना ही भला है। என்ன எவ்வளவு நாள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ பாவத்தில் விழுந்து நரகத்துக்கு போவதை காட்டிலும் क्योंकि जितना समय जो उसमें पाप में जाकर नरक में मिलने से अच्छा நம்ம பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்துட்டு பரமனோடு போவது பெரிய பெரிய காரியம். हम पवित्र जीवन जीकर स्वर्ग जाना ही भला है। ஆமென். आमेन। हालेलुया। 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 கொடுக்கப்பட்ட காலம் எவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாது. दिए हुए समय कितना है करके हम नहीं जानते। ஆண்டவர் நமக்கு எவ்வளவு காலம் கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது. प्रभु हमने कितना दिन दिए वो हम नहीं जानते। ஆனா இருக்கிற காலம் வரைக்கும் அவருக்கு பிரியமா வாழணும். लेकिन जब तक जीवित उसके लिए हम प्रियता से जीवन जिए। ஆமென். आमेन। இரண்டாவதா अगला லூக்கா சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் लूका की 9वां अध्याय नया नियम 37ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 37 மறுநாளே ஆ அவர்கள் மலையிலிருந்து இறங்கின போது திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார்கள். ஆமென். அவர்களில் ஒருவன் சத்தமிட்டு, போதகரே, என் மகனை கடாட்சித்தருளும் வேண்டும் என்று உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவன் எனக்கு ஒரே பிள்ளையாய் இருக்கிறான். ஒரு ஆவி அவனை பிடிக்கிறது. அப்பொழுது அலறுகிறான். அது அவனை நுரைத்தள்ள அடைக்கழித்து அவனை கசக்கின பின்பு அவனை விட்டு நீங்குவது அரிதாய் இருக்கிறது. அதை துரத்தி விடும்படி உம்முடைய சீசரை வேண்டிக் கொண்டு அவர்களால் கூடாமல் போயிற்று என்றார். Praise the Lord. Hallelujah. இந்த வசனம் தியாகம் சொல்லுகிறது. ये वचन इस प्रकार कहता है, ஒருவன் சத்தமிட்டு, போதகரே, என் மகனை கடாட்சித்தருள வேண்டும் என்று உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவன் எனக்கு ஒரே பிள்ளையாய் இருக்கிறான். एक मनुष्य प्रभु का आकर चिल्लाकर कहता है कि हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वो मेरा एकलौता है। ஒரே மகன். वो उसका एकलौता पुत्र है। ஆனால் பிசாசின் அலைக்கழிப்பு. लेकिन दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित है। பிசாசு அவனை பிடித்து அலைக்கழிக்கிறது. दुष्ट आत्मा उससे पीड़ित हो रहा है। பிசாசின் அலைக்கழிப்பினால அவன் ரொம்ப வேதனைப்படுகிறான். और इससे वो बहुत ही वेदना पा रहा है। இன்னொன்று சொல்லுது, அவனை தீயிலையும் தண்ணீரிலையும் தள்ளி கொள்ளுறதுக்கு போய் பிசாசு முயற்சி பண்ணுவான். और ये कहता है कि वो शैतान उसे आग में और पानी में धकेलने की कोशिश करता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவனை தீயில தள்ளுமா, उसे आग में धकेलता அல்ல है சில தண்ணில தள்ளுமா, या फिर पानी में धकेल देता அவனை है। கொல்ல வேண்டும் என்ற திட்டம் போட்டு செய்வான். उसे हत्या करने की कोशिश करते रहता है। பிசாசு பயங்கரமான காரியங்கள் செய்யறான். ऐसे शैतान बहुत ही भयंकर कार्य करने लगता ஒரு है। ஆவி அவனை பிடிக்கிறது. அப்பொழுது அவன் அலறுகிறான். एक दुष्ट आत्मा उसे पीड़ित है और उसे चिल्लाने लगता है। அவனை நுரைத்தள்ளும்படியாக அலைக்கழிக்கிறது. 39 फेन भर दिया था। फेन நுரைத்தள்ளும்படியாய் செய்கிறது. और उसे फेन भर लाता है वो। அவனை கசக்கிறது. और उसे वो निचोड़ता ஒரு है। பேப்பர் எப்படி கசக்கி அப்படியே தூக்கி போடுறது போல இந்த பையனை பண்றது. जैसे कागज को हम निचोड़ते हैं वैसे वो उसे निचोड़ता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அநேகருக்கு சில பிசாசு பிடிக்கும் போது ரொம்ப போட்டு அலைக்கழி. कई सारे लोग जब शैतान से पीड़ित हो बहुत ही गंदी रीति से उन्हें चला அவங்களை देता போட்டு है। ரொம்ப வறுத்தெடுக்கும். उन्हें बहुत ही कष्ट देता है। வறுத்தெடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அது அவங்கள விட்டு வெளியே போகும். उसके बाद ही वो उस मनुष्य को छोड़कर निकलता இப்ப है। இந்த பையனை அப்படிதான் பண்றது. अब इस बेटे को भी ऐसे वो कार्य कर அவனை रहा என்ன है பண்றான், அலற பண்ணுகிறது. और उसे चिल्लाने लगता है நுரைத்தள்ளும்படியாக அலைக்கழிக்கிறது. और फेन भर लेता है அப்படியே வாயில் நுரையா வரும். और मुंह से उसे फेन आता है அவனை கசக்கும். और उसे वो निचोड़ता है। அப்படியே அவனை அவ்வளவுக்குள்ளாக வேதனைப்படுத்துகிறது. यानी वो उसे उतना तंग कर देता है। அதுக்கப்புறம் அவனை விட்டு நீங்குவது அரிதாயிருக்கு. उसके बाद उसे छोड़कर जाने की कोशिश करता है। बहुत ही कठिन है। அவனை அவ்வளவு பாடாப்படுத்தும். वो उतना कठोर रीति से कार्य करता है। அவனை தான் துரத்தி விடும்படி உங்க சீசத்தை கேட்டேன். और उन्हें भगाने के तुम्हारे चेलों से मैंने मांगा, அவங்க கூடாமல் போயிட்டு लेकिन उनसे ना हो पाया। ஆண்டு சொல்றாரு, यीशु से இயேசு कहते हैं, பிரதித்திரமாக, விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடான சந்ததியே, எதுவரைக்கும் நான் உங்களுடன் இருந்து உங்களிடத்தில் பொறுமையாய் இருப்பேன், உன் மகனை இங்கே கொண்டு வா என்றார். और यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ ले आ। யாருக்கு விசுவாசம் இல்ல? किसको यहाँ पर विश्वास नहीं था? அந்த தகப்பனாருக்கு விசுவாசம் இல்ல. उस पिता को यहाँ पर विश्वास नहीं था। அப்படி என்றால் ஏதோ ஒண்ணு அவங்க செய்யட்டும், அவ்வளவுதான். यानी उनकी यही चाह थी कि प्रभु कुछ ना कुछ कर ले।
ஏதாவது சீசர் செய்யட்டும். चेले कुछ ना कुछ कर दे, ஆனா ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை இல்ல. लेकिन यीशु पर भरोसा नहीं था। அதனால சீசர் விடுறாரு, ஏதாவது பண்ணுங்க. इसे वो चेले को जाकर वे कहते हैं कि कुछ तो कर लो। ஆனா அப்படி பண்ணிருந்தா இயேசு நாம எப்படி மகிமைப்படும்? अगर वो चेले कर लेते तो प्रभु की नाम की महिमा कैसे होती? அதனால அவனை கொண்டு விடுறாரு, சீசர் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. तो चेले से कुछ ना हो पाता। ஏன் சொன்னா, क्योंकि இயேசு கிறிஸ்து மரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு 40 நாள் கழித்து தான் பரிசுத்த ஆவியானவர், 50ஆம் நாள் தான் பரிசுத்த ஆவியானவரே இறங்கினார். यीशु जब जीवित होकर स्वर्ग राज्य पहुंचे उसके 50वें दिन के बाद ही पवित्र आत्मा संसार पर आई। அப்பதான் ஊழியம் செஞ்சாங்க, பிசாசை துரத்துனாங்க, வியாதிகளை சுத்தமாக்குனாங்க, மரித்தோரை எழுப்பினாங்க, அற்புதம் அதிசயம் பண்ணுனாங்க. तब वो प्रभु की प्रचार करके सेवकाई करते हुए बहुत सारे लोगों को अभिषेक और उद्धार கூட पहुंचाए। இருக்கும்போது அவங்க கத்துக்குட்டி தான். और जब यीशु के साथ थे तब वो सिर्फ सीख रहे थे அவர் செய்வார், நம்ம பார்க்கணும். कि प्रभु करेंगे और हम सिर्फ उसे देखेंगे। அவரோடு கூட போகணும். उसके साथ हमें चलना है। வேற இவங்க எதுவும் செய்யக்கூடாது. तो चेले और कुछ नहीं करते செய்யல, இவங்க செய்ய முடியாது. और ये कर भी नहीं पाते। அப்படின்னா यानी அவரை சார்ந்துதான் இவர்கள் இருந்தார்கள். उनसे जोड़कर ही सारे कार्य करते அது थे, அவருடைய பொறுப்பு, क्योंकि प्रभु का ही जिम्मेदारी है। என்னுடைய பொறுப்பு கிடையாது. ये हमारी नहीं है, இயேசு அப்பா பொறுப்பு, ये यीशु की जिम्मेदारी நம்முடைய है। தலைவருடைய பொறுப்பு. ये हमारा जो सरदार है उसका जिम्मेदारी எனக்கு है தலைவரோடு கூட போகணும், அவ்வளவுதான். और हमें सिर्फ उसके साथ जाना है। அப்படிதான் இருந்தாலும் நம்ம நாளைக்கு நம்ம இப்படி மாறணுங்கிற ஒரு விசுவாசம் நமக்கு இல்ல. उनके अंदर ये विश्वास नहीं था कि आने वाले दिनों में हमें भी ये कार्य करना ही இப்போ है। அந்த இடத்துல அந்த பையனுடைய பையன் இருக்கிற பிசாசு துரத்த முடியல. अब इस बेटी का जो दुष्ट आत्मा उसे ये भगा नहीं पाएंगे இப்ப தகப்பனார சொல்றாரு, और वो पिता को देखकर कहते हैं விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடான சந்ததியே, कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருந்து உங்களிடத்தில் பொறுமையா இருப்பேன். कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सहूंगा, எதுவரைக்கும் நான் பொறுமையா இருப்பேன் உங்ககிட்ட? और कब तक मैं सहता रहूंगा। ஆனா விசுவாசி சொன்னா ஏன் நீங்க விசுவாசிக்கிறது இல்ல? जब मैं कहता हूँ विश्वास करो तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते? மகனுங்க கொண்டு வா. तेरी बेटी को यहाँ ले आ। அந்த இடத்துல அங்க நடக்கிற சம்பவம், और वहाँ एक घटना घटती है அவர் பக்கத்துல வருகையில பிசாசு அவனை கீழே தள்ளிச்சு. और उसके निकट आने पर ही दुष्ट आत्मा उसे आग पर फेंक देता है அலை கழிக்கிறது. और उससे पीड़ित होता है। இயேசு அந்த ஆவியை, அந்த அசுத்த ஆவி அதட்டி இளைஞனை குணமாக்கி தகப்பனிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார். और प्रभु उसके महान सामर्थ से उसे चंगा करके उसे अपने पिता के पास भेजते हैं அந்த அசுத்த ஆவியை அதட்டினார். और उस अशुद्ध आत्मा को वो डांटेंगे அதட்டுதல் கேட்ட உடனே பிசாசு அந்த பையனை விட்டு வெளியே போகுது. और उसे डांटने पर ये उछलकर उनसे निकल गया। அதுவும் இன்னொரு புத்தகத்துல மத்தேயில சொல்லப்படுகிறது, அவனை मत्ती में कहा है அதாவது அவனை அலை கழித்து நுரைத்தள்ளும்படியாக பண்ணிட்டா மரிச்ச போல கிடக்கும். कि उसके मुंह से फेर निकालकर उसे पीड़ित करते उसे जमीन पर गिरा देता है செத்து போயிட்டானோன்னு பார்த்தாங்க. कि वो सारे उसे देख रहे क्या वो गुजर चुका है, அவன் இயேசு அவன் கையை பிடிச்சு தூக்கி விட்டார். लेकिन यीशु उसके हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं அவன் விசுவாசித்தான். और उसने विश्वास किया। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், ये हम देखते हैं ஆண்டவர் அந்த புத்தகம் சொல்றாரு, அதாவது அவிவிசுவாசம் அவன் கேட்கிறான், என்ன அவிவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யுங்க. और वो पूछते हैं कि मेरे अविश्वास निकालने के लिए मुझे सहायता करो। இந்த அவிவிசுவாசம் இருந்தனால தான் என் பையன் ஒருவேளை குணமடையாம போயிருக்கலாம். कि अविश्वास होने के कारण ही शायद मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा என் है। அவிவிசுவாசம் நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க. मेरे अविश्वास निकालने में मुझे मदद करो। அவன் வேண்டின ஆண்டவர்ட்ட और वो पिता विनती करता है ஆண்டவருக்கு உதவி செய்தார். और प्रभु यीशु से मदद करते हैं। அப்புறம் அவனுக்கு அற்புதம் செய்கிறார். फिर उसके बाद उसके लिए चमत्कार அந்த होता பையனுடைய है। வாழ்க்கையில ஒரு புது வாழ்வு வந்தது. उस लड़के के जीवन में एक नया जीवन आती है। ஆமென், आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த மனுஷனுக்கு வந்தது போல जैसे उस मनुष्य को आई थी, குஷ்டரோகம் உள்ள மனுஷனுக்கு அப்படிதான் வந்துச்சு. जैसे वो रोगी को आई थी சூமின கை உடையவனுக்கு அற்புதம் நடந்துச்சு. और वो छोटी ही हाथ करने वाले उस मनुष्य को भी एक अद्भुत कार्य கை हुआ சூம்பி था। போய் இருக்கிறது. उसके हाथ बहुत ही पतले थे, அவனுக்கும் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார். लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे एक चमत्कार दिखाई दी। குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுத்த और தேவன். अंधों को नजर देने वाला प्रभु। ஆமென். आमेन। அசுத்த ஆவி பிடித்த 2 பேரை குணமாக்கிறார் இயேசு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अशुद्ध आत्मा से पीड़ित रहने वाले 2 मनुष्यों को प्रभु ने उद्धार दिया है। குருடரையும் பிசாசு பிடித்த ஊமையரையும் குணமாக்கினார். और गूंगे से भरने वाले दुष्ट आत्मा को भी प्रभु ने छुड़ाया। ஆமென். ஆமென். மத்தேயு புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் அதிகாரம் 14, 16.
ஆமென். அவர்களில் வியாதியஸ்தராய் இருந்தவர்களை தேவன் சுஸ்தமாக்கினார். प्रभु ने एक बड़ी भीड़ देखी और उसमें से बीमारी वाले लोगों को प्रभु ने चंगा किया। ஆமென். आमेन। இயேசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனது உருகினார். प्रभु ने एक बड़ी भीड़ देखकर उन पर तरस खाए அவர்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வை தேவன் और கட்டளையிட்டார். उनकी दया जीवन की आज्ञा दिए थे। அவர்கள் வியாதியஸ்தராய் இருந்தவர்களை அவர் சுஸ்தமாக்கினார். और उन पर जो भी बीमारी के व्यक्ति थे प्रभु ने उन्हें चंगा किया। எத்தனை பேர் வியாதிப்பட்டிருந்தாலும் அந்த நேரத்துல அவங்க அந்த நேரத்துல சுகம் பெற்றார். जितने भी लोग उधर बीमार थे सारे लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया। அவர் மனதுருக்கத்தின் தேவன். वो तरस खाता हुआ प्रभु है। இன்னைக்கு நாம் அவரிடத்துல கேட்போம். आज हम उससे मांगेंगे அவர் மனதுருகி தொட்டு சுகமாக்கினார். कि तरस खाकर प्रभु ने उन्हें चंगा किया குஷ்டரோகியை தொட்டு சுகமாக்கினார். और कुछ लोगों को प्रभु ने चंगा दिया சுவின கையுடையவர்களை और சுத்தமாக்கினார். दुबले हाथों को प्रभु ने चंगा किया குருடர்களை சுத்தமாக்கினார். अंधों को चंगा किए குருடர்களை பார்வை அடைபடியாக अंधों को செய்தார். नजर दिए थे। ஆமென். आमेन। இன்னைக்கு நமக்கும் செய்ய வல்லவராய் और आज இருக்கிறார். हमारे करने भी सामर्थ्य அப்படியே है। நம் முழங்கால் போடுவோம். हम सारे जन घुटने टेकें। ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இந்த புது வாழ்வு எங்களுக்கு கிடைப்பதா? प्रभु के सामने मांगे प्रभु ये नया जीवन हमें भी मिले। உள்ளத்துல என்னென்ன புது வாழ்வு கிடைக்காம என்னென்ன பலவீனத்துல என்னென்ன பிரச்சனைல இருக்கிறோமோ ஆண்டவருடைய இந்த வேளையில சொல்லுங்க. दिल पर जो भी समस्या या व्याकुलता है प्रभु के पास इस समय पर हम सौंपे। ஆண்டவர் சொல்லுங்க, நானே உங்களை சுகமாக்குற கர்த்தர். प्रभु कहते हैं मैं ही चंगा करने वाला प्रभु हूँ। நானே உங்களை சுகமாக்குற கர்த்தர். मैं ही तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु हूँ। அவர் நம்மை சுகமாக்கட்டும். वो हमें चंगा करे। இயேசுவே என்னை குணமாக்குகிறார். यीशु मुझे चंगा करो करके हम मांगे। இந்த வேளையிலே வாரும் அப்பா. इस समय पर आओ पिता। என்னை தொட்டு சுகமாக்குங்க. मुझे छूकर चंगा करो। எனக்கு விடுதலை தாருங்க. एक छुटकारा दो। விடுதலை தாருங்க. एक छुटकारा दो पिता। இயேசுவே உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். यीशु आपके हाथों पर सौंपती हूँ। எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी जन आंखें बंद करके प्रार्थना ஜெபம் करें। பண்ணுவோம். எல்லாம் அப்படியே கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी लोग आंखें बंद करके हम प्रार्थना இயேசுவின் करें। நாமத்துல. यीशु के नाम से। ஆமென். आमेन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. சுகம் பலன் ஆரோக்கியம். சுகம் பலன் ஆரோக்கியம். விடுதலை.